ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم، ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ، اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا. وہ کیا ہے؟ چیزیں تین ہیں وہ. نمبر ایک، سیاست، ریاست، حکومت، معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں. ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی، سیکولرزم ہوگا. مذہب رہے گا بند، مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگاگز میں، چرچز میں، جہاں چاہو جاؤ. لیکن دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ہم خود ساورن ہیں، اور ہم ساورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں، سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا. جسے اقبال نے کہا کیوں سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے. جمہوریت 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 جمہوریت. ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہے، کالم نویس، ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی ٹانگ پہ ٹوٹ رہا ہے. بس یہ ہے اصل شے. ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے، نہ ہماری کورٹ میں آئیے، نہ ہمارے بازار میں آئیے، نہ ہمارے بینک میں آئیے، اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے. بس آپ رکھے رہے مسجد میں، ہم آ کر ڈنڈوز کر لیں گے، رکوع سجود کر لیں گے. یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں، یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے. یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف، جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت. دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ، خاص طور پر یورپ کا جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھی، اچھی بات بھی تھی. پوپ کے زیر اثر، پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا ہر طرح کا، کمرشل انٹرسٹ بھی حرام، اور یوزلی جو کہ ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں، بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں، پھر نکل نہیں سکتے. تو یوزلی اینڈ کمرشل بوتھ ور حرام، فاربیڈن. لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی، اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل کر لی. چنانچہ بغاوت ہو گئی. اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے، جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا، اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے، جائے اپنے گھر میں رہے. انگلینڈ، اور وہی پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا. سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا، اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا. یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے، اور جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے، ہتھیار کے لیے، اسلحہ کے لیے، تو اپنے منہ مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوستے تھے. اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ 100 سال پہلے، اب یہ 1904 ہے، 2004 ہے، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی، اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب بھی نہیں ہوتا. آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے، اور اسی طرح پنجہ یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے. اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام، سارا بینکنگ نظام، امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. ٹریلینز آف ڈالر، بلین نہیں، ٹریلینز آف ڈالر، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ مقروض ہے حکومت، کن کی؟ یہودی بینکاروں کی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے، جدھر چاہتے پھیر لیتے. یہ نظام جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جس میں جوا بھی جائز ہے، جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے، جس میں جو بھی شراب ہو، منشیات ہو، ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے. آج یہ لحاظ بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. چائنا کچھ بچا ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مارکیٹ اکانومی اور پرسنل پراپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے. تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا، انسان سے شرم، حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے. ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا. یہ انسانوں نے کیا قدر لگا رکھی ہے؟ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے. اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود. تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے،
तालमूद की तालीम यह है कि ये बाकी जितने इंसान हैं, असल इंसान तो सिर्फ हम यहूदी हैं, ये बाकी जितने इंसान हैं गोयम्स, और इनके लिए दूसरा लफ्ज है जेंटाइल्स, ये असल में इंसान नुमा हैवान है, इंसान नुमा हैवान। और जबकि इंसान का हक है हैवान को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना। घोड़े को तांगे में बग्गी में बांधते कि नहीं, और बैल को आप अपने हल में जोतते हैं, इसी तरह हमारा हक है तमाम इंसानों को उनका खून चूसना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, उन्हें इस्तेमाल करना। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें वाकईतन हैवान बना दिया जाए, इंसानी अक़दार उनसे छीन ली जाए। हैवान बनेंगे तो फिर काम करेंगे हमारी मर्जी के मुताबिक, और जो काम वो करेंगे उसका जो भी प्रोडक्शन होगा हम सूद के जरिए से उसकी मलाई और मक्खन खींचते चले जाएंगे, और बाकी छाछ उनको भी दे देंगे। आखिर उन्हें भी रहना है, जिंदा रहेंगे तभी तो कोई काम अगले दिन करेंगे। घोड़े को भी शाम को आपको चारा डालते हैं, कुछ चने डालते हैं, तभी तो अगले दिन जो है तांगे में जोतेंगे। ये इनका तीसरा फलसफा था। ये इंतकाम ये लोग यूरोप से और अमेरिका से, ईसाइयों से भरपूर तरीके पर ले चुके हैं। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं, इसमें तो इज्जत का कोई हिसाब नहीं, तो जिक्र ही नहीं। और गवाही है क्या है? प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। यह हरामजादे का लफ्ज मैंने तर्जुमा किया है बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। एक तो होता है एक मर्द और औरत का की शादी हुई है, निकाह हुआ है, फेरे पड़े, कुछ भी हुआ है, लेकिन एलानिया तौर पर वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से है, तो उनकी औलाद हो रही है, जायज औलाद है। एक बगैर शादी की औलाद हो रही है, तो ये हरामी है, हरामजादे है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होती, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गेज, और बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं। पादरी डिक्लेयर करता मैं गे हूं, सेनेटर डिक्लेयर करता मैं गे हूं, उन्हें कोई शर्म भी नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, इतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट नहीं। यह जिसको कहा जाएगा परमिसिव हेडोनिज्म, जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती है। जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं, हां जिना बिल जबर हो तो जुर्म है, बिल रजा हो कोई जुर्म नहीं, जुर्म है ही नहीं। से सारी अखलाकी अक़दार को इस तरीके से उन्होंने मलियामेट कर दिया है। अलबत्ता अभी यह तीसरा मामला कुछ आलम इस्लाम की हद तक अभी पूरा उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे यहां अभी कुछ खानदानी निजाम की बुनियादें बाकी हैं, कुछ वालिदैन का अदब है, उनकी इज्जत है, उनकी खिदमत को इंसान अपने लिए सादत समझता है। बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत, उल्फत, बाहमी एतमाद की कुछ फिजा है, खानदानी निजाम है। अगर जो तेजी से बिगड़ रहा है निजाम हमारा, और हमारा एलीट तबका ऊपर का जो है वो मगरिब के तर्ज पर जा चुका है, लेकिन हमारी मिडिल क्लासेस में, लोअर क्लासेस के अंदर अभी कुछ अक़दार हैं शर्म की, हया की, इस्मत की, इफ़्फ़त की। अब पूरा जोरदार तरीके पर मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान ममालिक से भी ये सारी अख़दार खत्म कर दी जाए। चुनांचे नोट कीजिए, कुरान मजीद में 2 जगह पर अल्लाह ताला ने अहले मक्का को वार्न किया था। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, क्या ये कुरैश देख नहीं रहे कि हम रफ्ता रफ्ता उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ से उनके गिर्द हमारा घेरा तंग होता जा रहा है, इनके गिर्द जो कबाइल आबाद है वो हमारे हलीफ बनते जा रहे हैं। ये सूरह रात की आयत है और इसी तरह सूरह अंबिया में है, अफला यरौना अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अत्राफिहा। तो इस्लाम घेरा तंग कर रहा था रफ्ता रफ्ता कुफारे मक्का के गिर्द। आज ये बरक्स है कि ये मगरिब यहूदियों की साजिश के तहत और अमेरिका की अजीम कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए, सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ, आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अक़दार भी खत्म हो जाए, हमारे यहां भी औरत और मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी और रजिस्टर हो जाए शादी। लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर, एक औरत बीवी और रजिस्टर हो जाए शादी। ये सारा काम नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, उसकी मिसाल क्या है कि पहले इस प्रोग्राम के तहत 1994 में कॉन्फ्रेंस हुई काहिरा में। अरब वर्ल्ड का वो मरकज है, इसलिए कि अरबों में तालीम के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से सबसे आगे मिस्र है। तो ये चूंकि उनका सकाफती एतबार से इमाम है, वहां जाकर उन्होंने डेरा लगाया और इन अफकार की और इन नजरियात का प्रचार का मामला किया। दूसरी 1 साल के बाद कॉन्फ्रेंस कर दी बेजिंग में, ताकि उधर से और एक और तरफ से घेरा डाला जाए और आलम इस्लाम का जो ये हिस्सा है एशिया का, इसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए। और उसके बाद
بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن اسمبلی